Good morning, all. In my last discussion, yesterday, in my last video lecture, I discussed what the northern farm is. And they have conserved so many varieties of rice, wheat, and all those things you know very well. And the northern farm it has been established for the demonstration of seeds that have been grown over there. So that is all for more than that. Apart from that, we also discussed on beyond monoculture. Beyond monoculture, what is there beyond monoculture? It's a cultivation of single type of seed. There is another, cultivation of varieties of seeds. Cultivation of varieties of seeds. So we have almost discussed. So in today's session, let us continue with the everything I need to know I learned in the forest. It is an essay again by Vandana Shiva. But in this session, let us look at the another concept highlighted by Vandana Shiva, that is dead earth. She focuses on the dead earth and mother earth. These are the two concepts she speaks about here. Under the subtitle, she writes the dead earth worldview. Dead earth worldview is nothing but the world, the earth. Actually, she says she is trying to say that the earth, the green earth, has become dead today. The green earth has become dead today. ಮೊದಲಿದ್ದಂತ ಹಚ್ಚ ಹೆಸರಾಗಿದ್ದಂತ ಭೂಮಿ ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಡ್ ಅರ್ತ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಡೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ಜೀವ, ಇನರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್? ಅಂಡ್ ಸೊ ಅಟ್ ದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಟೇಜ್, ಅಟ್ ದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಲೆವೆಲ್, ಶಿ ಶೇರ್ಸ್ ಹರ್ ವ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲಿದ್ದಂತ ಭೂಮಿ, ಹೌ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇಂಟು ಡೆಡ್ ಅರ್ತ್. ದ ಮದರ್ ಅರ್ತ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇಂಟು ಡೆಡ್ ಅರ್ತ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ how it has been transformed. The war against the, she says, the war against the earth began with the idea of separateness. Yesterday we spoke about the separateness, idea of separateness. So gave the example of discrimination between the black and the white, and domination of people over nature, domination of men over women. So we spoke about, their idea was that men are superior, women are inferior, people are superior and the nature is inferior. But you have to understand that man and the nature, people and the nature, they are inseparable part of the nature. Human beings are inseparable part of nature. You have to know, you have to keep it in your mind. ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ನಿಸರ್ಗದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಾಡಲಾಗದಂತಹ ಒಂದು ಜೀವಿ ಅದು. ವಿ ಆರ್ ಇಂಟರ್ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಮನುಷ್ಯ ಇದ್ದಾಗ ನಿಸರ್ಗ ಇರುತ್ತೆ. ನೀನು ನಿಸರ್ಗ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಬೇಕು, ಮನುಷ್ಯ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಸರ್ಗದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ mutual cooperation, mutual understanding, mutual giving, what we say, mutual giving. So it must be there. But this idea of separateness, ಈ ಸಪರೇಟ್ನೆಸ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಅಂತ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಯುದ್ಧಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾವ ಯುದ್ಧ ಅಂದ್ರೆ ನಿಸರ್ಗದ ವಿರುದ್ಧ, ನಿಸರ್ಗದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ. Its contemporary seeds were sown when the living earth was transformed into dead matter to facilitate the industrial revolution. ಭೂಮಿಯೊಂದಿಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ಯುದ್ಧ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು, then with the establishment with the advent of industrial revolution, there was a change from living earth into dead matter. Man to set up industries, he destroyed he constructed the factories. For that he has destroyed many forest, many trees. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ಅರಣ್ಯ ನಾಶವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ವಿತ್ ದಟ್, ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸಮಕಾಲೀನ ಆ ಯುದ್ಧಗಳ, ಭೂಮಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ, ಇದ್ರ ಬೀಜಗಳು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆವಾಗಿಂದ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋಣ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ರಾಂತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಯ್ತು, ಭೂಮಿಯನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ಸೊ ಲಿವಿಂಗ್ ಅರ್ತ್ ವಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇಂಟು ಡೆಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಮೊದಲಿದ್ದಂತ ಲಿವಿಂಗ್ ಅರ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಅರ್ತ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈವ್ಲಿನೆಸ್. ಗಿಡ ಮರ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಸಂಕುಲ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫ್ಲೋರಾ ಅಂಡ್ ಫಾನಾ, ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಸಂಕುಲ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂತಹ ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿ, ಶುದ್ಧ ನೀರು ಇರುವಂತಹ ಭೂಮಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅರ್ತ್. ಲಿವಿಂಗ್ ಅರ್ತ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಕಣ್ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್, ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್, ಪ್ಯೂರ್ ಏರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು,
ಮರಗಿಡಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, that is the image of that living earth, but it is transformed into dead matter today. Dead matter means having no liveliness, ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಸಜೀವತೆ ಇರಲಾರ್ದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನಾವು ನಿರ್ಜೀವತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಿರ್ಜೀವ ವಸ್ತು ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಟುಡೇ. The earth has become dead matter today, having no liveliness. And monocultures replaced diversity. Monocultures replaced diversity. ಮೊದಲು ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು, ಲಿವಿಂಗ್ ಅರ್ತ್ ಇತ್ತು, ವೈವಿಧ್ಯತೆ, ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು, ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಡಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಬೈ ಮೊನೋಕಲ್ಚರ್. ಮೊನೋಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸೀಡ್ ಅನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಒಂದೇ ಕಲ್ಟಿವೇಶನ್ ಆಫ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸೀಡ್, ಕಲ್ಟಿವೇಶನ್ ಆಫ್ ಸಿಂಗಲ್ ಮೋನೋ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್, ಒಂದೇ ತರಹದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೆಳೆಸೋದು, ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವಾಗ. Raw materials and dead matter replaced vibrant earth. The earth, it was a very vibrant, it was powerful, it was a very mightiest earlier. ಮೊದಲು ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ವೈಬ್ರೆಂಟ್ ಇತ್ತು. ವೈಬ್ರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿತ್ ರಿಚ್ ಇನ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಖನಿಜ ಸಂಪನ್ಮೂಲ, ಮಿನರಲ್ಸ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ರಿಚ್ ಇನ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ನಾವ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಟೇಕನ್ ಅವೇ ಬೈ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲಾ ಭೂಮಿ ಮೊದಲಿದ್ದಂತ ಒಂದು ಲೈವ್ಲಿನೆಸ್ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ, ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ, ಇವತ್ತೇನಾಗಿದೆ, ಕೇವಲ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ಜೀವ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿ ಹೋಗಿದೆ. ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್. Terra nullius, another concept she speaks about. She says terra nullius ಅಂದ್ರೆ empty land. ಮೊದಲಿದ್ದಂತದ್ದು terra mater. Terra nullius replaced terra mater, that is mother earth. These are the French terms. ಮೊದಲಿದ್ದಂತಹ mother earth ಅಂದ್ರೆ that only rich in resources and flora and fauna. ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಸಂಕುಲಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಬುದ್ಧವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸರ ಇವತ್ತೇನಾಗಿದೆ, it has been replaced by terra nullius, empty land. ಬರಿದಾಗಿದೆ, ಇವತ್ತು ಬರಡು ಭೂಮಿಯಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, you might have seen in your cities, especially urban area, you see concrete forest, no trees anywhere. ಗಿಡ ಮರಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದಾವೆ. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ at the very outskirts of the city. ಸಿಟಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಏನಾಗಿದೆ, at the very outskirts of the city you can find the garbage ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀವು. Go to the metropolitan cities like Bangalore, Kolkata, and Bombay, and even why there, even Bagalkot and even Hubli, Dharwad. Look at the garbage. ಒಂದು ಕಸ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ especially these non-degradable material, with the use of a plastic, excessive use of plastic. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಡಿಗ್ರೇಡೇಬಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಕೊಳೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಸರ ಏನಾಗಿದೆ, ಇವತ್ತು ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ, ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇಂದ ಕೂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನೀವೆಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ರಿ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇದ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಡಿಗ್ರೇಡೆಡ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್, ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವೇನಾಗ್ತವೆ, ಹಂಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಸೊ ಮುಂದೊಂದ್ ದಿನ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹಂಗೆ ಉಳ್ಕೋತವೆ ಅಂತ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ. ಮೊದಲಿದ್ದಂಥದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂತಹ ಗಿಡ ಮರಗಳ ಹಸಿರಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂತಹ ನಗರ ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಡೆಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲದಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಶಿ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್. This philosophy goes back to the Francis Bacon, called the father of modern science. She makes reference to Francis Bacon. Francis Bacon has been called the father of modern science. Please underline that one. Francis Bacon, father of modern science anta ಕರೀತಾರೆ, ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪಿತಾಮಹ. Who said that science and the inventions that result do not merely exert a gentle guidance over the nature's course, they have the power to conquer and subdue her, to shake her to her foundation. See, Francis Bacon, I don't agree with him actually. He says science and the inventions, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆಗಳಾಗಿರಬಹುದು, that result do not merely exert a gentle guidance over nature's course. ವಿಜ್ಞಾನಗಳಿಂದಾದಂತಹ ಏನೇ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಾಗಲಿ, ಅವು ನೇಚರ್ಗೆ ಕೇವಲ ಸಾವಧಾನದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಕೇವಲ ಒಂದು ಮೃದುವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ನಯವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡದೆ, ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಿಸರ್ಗಕ್ಕೆ ಅವು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಪವರ್ ಟು ಕನ್ಕೋರ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಡ್ಯೂ ಹರ್, ಟು ಶೇಕ್ ಹರ್ ಟು ಅವರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ಸ್. ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೇನು ನಿಸರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೈನ್ಸ್ಗೆ, ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆಂತ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಪವರ್ ಟು ಕನ್ಕೋರ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಡ್ಯೂ ಹರ್. ನಿಸರ್ಗವನ್ನೇ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಶಕ್ತಿ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಟುಡೇ, ಟು ಶೇಕ್ ಹರ್ ಟು ಹರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್. Okay, he says, okay, well, let us agree with him.
But we have one more idea by Carolyn Merchant. Later we'll discuss. He says it does not merely give a guidance over nature's course. ನಿಸರ್ಗಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ನಯವಾಗಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. It has the power to conquer the and subdue her. ಅದನ್ನ ನಿಸರ್ಗವನ್ನ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಅದನ್ನ ಸದೆಬಡಿಯುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಯಾರಿಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕಿದೆ. And it can shake her to her foundations. ಅದನ್ನ ಬುಡ ಸಮೇತ ಕಿತ್ತಾಕುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಯಾರಿಗಿದೆ? ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕಿದೆ. Do you agree? Yes. Why? Because with the invention of technology, new modern equipments, ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, but still we are not supposed to agree with this statement because you don't know about the power of the nature. ಅವನ ಪ್ರಕಾರ ಹೌದು ಇರಬಹುದು, ಏನು ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಬೇಕನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಿಸರ್ಗಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಏನು ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ನಿಸರ್ಗವನ್ನು ಅದು ಸದೆ ಬಡಿಯುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಅದರ ಬುಡ ಸಮೇತ ಏನು ಫೌಂಡೇಶನ್ಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ಬುಡ ಸಮೇತ ಬುಡ ಮೇಲು ಮಾಡುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಯಾರಿಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕಿದೆ. ಹೌದು, ಓಕೆ. ಬಟ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ದ ಪವರ್, ದ ರಿಯಲ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ದ ನೇಚರ್. ನಿಸರ್ಗದ ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿಜವಾದ ಶಕ್ತಿ, ಅದಮ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟ್ ಪವರ್. ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಅದನ್ನ ಯಾವಾಗ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯು ಮಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್, ಈ ಫ್ಲಡ್ ಬಂದಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ಫ್ಲಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಬಂದಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ಯು ವಿಲ್ ರಿಯಲೈಸ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ನೇಚರ್. ಇಡೀ ಊರಿನ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಂತ ವಿಜ್ಞಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಏನೋ ಲೈವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಯು. ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಇದಾವೆ ಇವತ್ತು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ವಾಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಟುಡೇ ಇನ್ ದ UK region, in Maharashtra? What's happening today? Severe flood. ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್, ರಾಯಚೂರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರವಾಹ. It is uncontrollable now. It is getting out of control. Did science play a prominent role in it? Not at all. ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಪ್ರವಾಹನ ತಡೆಯುವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ? Not at all. This is the power of nature. Nature is a protector as well as destroyer. It is a preserver as well as destroyer. So, as philosopher and historian Carolyn Merchant, he points out, this shift of perspective from nature as a living, nurturing mother to inert, dead, and manipulable matter was well suited to the activities that would lead to capitalism. So, another philosopher, he is historian. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಇತಿಹಾಸ ತಜ್ಞ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಕ್ಯಾರೋಲಿನ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್, he says that, ಅವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಶಿಫ್ಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಫ್ರಮ್ ನೇಚರ್ ಟು ಡೆಡ್, ಫ್ರಮ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅರ್ತ್ ಟು ಡೆಡ್ ಅರ್ತ್, ಯಾವಾಗಂದ್ರೆ ಇದು ಡ್ಯೂ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಂ. ಡ್ಯೂ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಂ. ಈ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಬಂತಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದ್ರ ಎಲ್ಲ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ರೂಟ್ ಕಾಸಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೋಸ್. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಲಿವಿಂಗ್ ನರ್ಚರಿಂಗ್ ಮದರ್ ಟು ಇನರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಡ್. ಮೊದಲಿದ್ದಂತಹ ಜೀವ ಕಳೆ ತುಂಬಿದಂತಹ ಭೂಮಿ ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮನ್ನ ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಇನರ್ಟ್, ಜಡತ್ವ ಹೊಂದಿದಂತಹ, ಡೆಡ್, ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ನೋ ಲೈವ್ಲಿನೆಸ್, ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ನೋ ಲೈವ್ಲಿನೆಸ್, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಬಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ವೆಲ್ ಸೂಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಂ. ಇಲ್ಲದ ರೀಸನ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಂ, ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಿಸಂ. The domination images created by Bacon and other leaders of the scientific revolution replaced those of nurturing earth, removing a cultural constraint on the exploitation of nature. So he says that, Carolyn Merchant, has he pointed out what is that nature from living to dead earth. He says that. But you don't know, these people, Francis Bacon and other leaders of the scientific revolution, they emphasized on the power of the the strength of the science. They said the science has the power to shake on the nature, but we can't agree with them because you know the real strength of the nature, you know the power of the power of that nature. ನಿಸರ್ಗದ ಶಕ್ತಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ. It's happening today. So he says that the domination, these domination images, science ವಿಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ಡಾಮಿನೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಓವರ್ ನೇಚರ್. These images created by Bacon and other leaders replace those of nurturing earth, removing cultural constraint on the exploitation of nature. So that's why he says, one does not readily slay a mother, dig into her entrails for gold, and or mutilate her body. Merchant wrote. Carolyn Merchant, he says that, he writes in his book. He's a historian, I told, and he's a philosopher. He says that one does not readily slay a mother. Mother refer to
ಯುವರ್ ಮದರ್ ಅರ್ತ್, ಭೂಮಿ ತಾಯಿಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಭೂಮಿ ತಾಯಿಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಈಸಿಲಿ ಕಿಲ್ ಯುವರ್ ಮದರ್. ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯನ್ನ ನಾವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇನ್ ದ ರಿಯಲ್ ಸೆನ್ಸ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಕಿಲ್ ಹರ್. Cannot slay. Slay means to kill. You cannot kill her. That means you cannot degrade her. You cannot mutilate her body. You cannot degrade her body. Body in the sense, ಭೂಮಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, whatever the minerals and then resource, ಸಂಪನ್ಮೂಲ, ಕಲಿಶ ಸಂಪನ್ಮೂಲ, whatever it is on the earth, ಭೂಮಿ ಮೇಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಪನ್ಮೂಲ, ಫ್ಲೋರಾ ಅಂಡ್ ಫಾನಾ, ಐ ಮೀನ್ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಸಂಕುಲ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಸ್ಯವರ್ಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವೆಜಿಟೇಷನ್, whatever it is. And then even entrails for gold. You cannot dig, you cannot readily dig into her body. The minings actually is referring to minings. ಗಣಿಗಳಿದಾವಲ್ಲ, ಅದಿರುಗಳನ್ನು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ. You cannot easily dig into her body to enter for gold. ಚಿನ್ನದ ಅದಿರು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಖನಿಜ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನೇ ಅದನ್ನ ನೀವು ಈಸಿಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ದ ಪವರ್. ಇವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡಾಮಿನೇಷನ್ ಇಮೇಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಬೇಕನ್ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೀಡರ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ? Carolyn Merchant, he says. So this is what the views of scientific leaders, and then Carolyn Merchant on the dead earth and living earth. Dead earth andre it is which has become inert today. Dead earth andre liveliness idde irodu, ಇವತ್ತೇನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಹಸ್ ಬಿಕಮ್ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಅರ್ತ್, ಲೈವ್ಲಿನೆಸ್ ಇತ್ತು, ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಸಂಕುಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್, ಪ್ಯೂರ್ ಏರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, those were there. But now today it has become completely dead today. So this is what the point of view of Carolyn Merchant. So now again, Vandana Shava, she moves to another concept with the subtitle of what nature teaches. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಡಸ್ ದ ನೇಚರ್ ಟೀಚ್? ನೇಚರ್ ನೇಚರ್ ಏನೇನು ಕಲಿಸುತ್ತೆ? I told you in the last class, nature is a teacher. Obviously it teaches many things. ನಿಸರ್ಗ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? It teaches so many things. Mutual giving, cooperation, harmony. So that's what, these are the things you have to learn by the nature. So she says, today, at a time of multiple crises intensified by globalization, we need to move away from the paradigm of nature as a dead matter. So you should have the idea, what is the dead matter refer to? What does the dead matter refer to? Dead matter andre I told you, having no liveliness, which has been occupied by raw materials. ಭೂಮಿ ಇವತ್ತು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಈ ನಾನ್ ಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್, ಈ ಕೊಳದೆ ಇರುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು, ನಾನಾ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ತುಂಬೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್. ಸೊ ಶಿ ಸೇಸ್, ಟುಡೇ ಎಟ್ ಅ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್, ಇಂಟೆನ್ಸಿಫೈಡ್ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಇಂದ ಏನಾಗಿದೆ, ಇವತ್ತು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಇದಾವೆ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಲೈಮೆಟಿಕ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್, ಇವನ್ ಫುಡ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್, ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಶಿ ಇಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್. ಇವೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳು ಯಾವ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇವನ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ರೈಸಿಸ್, ಒನ್ ಆಫ್ ಫ್ರಮ್ ದ ನೇಚರ್. ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್, ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಾಡೈಮ್, ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಈ ಡೆಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ನಾವು, ಇದರಿಂದ ನಾವು ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಟು ಮೂವ್ we need to move to an ecological paradigm, and for this the best teacher is nature herself. ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಲಿಲಿಕ್ಕೆ, ಇದನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಡೋದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ನೇಚರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ನಿಸರ್ಗನೇ ನಮ್ಗೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ. I know the Earth University, it teaches the Earth democracy. What is Earth University? She compares it to the university. Earth University anta ide. Earth University, it teaches the Earth democracy, which is the freedom of all species to evolve within the web of life, and the freedom and responsibility of humans. As members of the Earth family, we need to recognize, to protect, and respect the rights of other species. See, one more she is talking about, she focuses on Earth University. What does the Earth University mean? What does it teach? Earth University ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Earth University ಒಂದು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅದು ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, it teaches Earth democracy. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ,
You know what is the meaning of the democracy. Don't come up with the Abraham Lincoln only definition of Abraham Lincoln. You know, for the people, of the people, by the people, for the people, of the people. So similarly, earth democracy has its own definition, meaning. It is nothing but, it is in a way how we have the human beings have the freedom of speech and all. So as the living beings on the earth, they have their own rights. Freedom for all species. Freedom for all species to evolve within the web of life. And the freedom and responsibility of humans. ಅರ್ತ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್, ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ದೆನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಭೂಮಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕುಟುಂಬ, ಭೂಮಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕುಟುಂಬ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಡ್ಯೂಟಿ ಇಸ್ ಟು ರಿಕಗ್ನೈಸ್, ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಿ ರೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್. ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಕೂಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ವಿ ಆರ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಅರ್ತ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಭೂಮಿ ಅನ್ನಂತ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದೆ, ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ಸದಸ್ಯರು ನಾವು. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಜೀವನ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನ, ಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವುಗಳ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು, ದೇ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ರೈಟ್ಸ್ ಟು ಲಿವ್, ಅವಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬದುಕುವ ಹಕ್ಕಿದೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಗೌರವಿಸಬೇಕು. Earth democracy is a shift from anthropocentrism to ecocentrism. Two concepts she is talking about. Anthropocentrism to ecocentrism. Anthropo ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂತ, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು. ಸೆಂಟ್ರಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿರೋದು. ಆಂಥ್ರೋಪಾಲಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಂಥ್ರೋಪಾಲಜಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟೇಕ್ ಡೌನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಆಂಥ್ರೋಪಾಲಜಿ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಒರಿಜಿನ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಮಾನವನ ಬಗೆಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಥ್ರೋಪಾಲಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಂಥ್ರೋಪೋ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಸೊ ಆಂಥ್ರೋಪೋಸೆಂಟ್ರಿಸಮ್ ಇದೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮಾನವ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ. ಎಕೋಸೆಂಟ್ರಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕೋ, ಪರಿಸರ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಅರ್ತ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಶಿಫ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಆಂಥ್ರೋಪೋಸೆಂಟ್ರಿಸಮ್ ಟು ಎಕೋಸೆಂಟ್ರಿಸಮ್. ಮಾನವ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತೆಯಿಂದ ಪರಿಸರ ಅಂದ್ರೆ ನಿಸರ್ಗ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತತೆಯತ್ತ ಹೋಗುವುದು. ಇದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ತ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕೇವಲ ಮಾನವ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಜೀವನ ಮಾಡೋದು, ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕೂಡ ಇದಾವೆ. ಕೇವಲ ಮನುಷ್ಯನೇ ತನ್ನ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವನ್ನಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಆಗಿ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲಿವ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ಅದರ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜೀವಿಗಳಿಂದನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದಮ್, ದೇರ್ ರೈಟ್ಸ್. ಅವುಗಳ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಗೌರವಿಸಬೇಕು, ಅವುಗಳನ್ನ ಕಾಪಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಜೊತೆನೆ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಸಿನ್ಸ್ ವಿ ಆಲ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಅರ್ತ್ democracy translates into human rights to food and water, to freedom from hunger and thirst. See, so earth democracy ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, we are all dependent on earth for our food, fodder, water, for everything we dependent on earth. ಆಹಾರ, ನೀರು, ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಲಿ, ಸೌದೆಗಾಗಲಿ, ಇಂಧನಕ್ಕಾಗಲಿ ನಾವು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳಿಂದ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ಸ್ ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್. ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾವೆಷ್ಟು ಅದನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತೀವೋ, ಎಷ್ಟು ಅದನ್ನ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತೀವೋ, ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಮಗೆ ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಏನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮಗೆ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಲೋಸ್ ಅಸ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹಂಗರ್. ಸೊ ಅದೇನು ಹಸಿವಿನಿಂದ ನಮಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಥರ್ಸ್ಟ್, ಹಸಿವು ಮತ್ತು ಬಾಯಾರಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನೀರು ಕೊಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಅದರಿಂದ ಅದು ಮುಕ್ತಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅರ್ತ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಎಟ್ ನವಧಾನ್ಯ, ಆ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಫಾರ್ಮ್. ಸಿ, ಅರ್ತ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನವಧಾನ್ಯ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಫಾರ್ಮ್. ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಲರ್ನ್ ಟು ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಸೀಡ್ಸ್. ಅರ್ತ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಟೈಪ್. ಅದೇನ್ ಕಲಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ? ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಲರ್ನ್ ಟು ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಸೀಡ್ಸ್. ಜೀವಂತ ಇರುವಂತಹ ಸಸಿಗಳು, ಬೀಜಗಳು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವುಗಳೊಂದಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ ಮೊದಲು, ನವಧಾನ್ಯ ಫಾರ್ಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್. ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ದೇ ವರ್ಕ್ with the seeds, living soil on the web of life. ಜೀವಂತ ಇರುವಂತಹ ಸಸ್ಯ ಮರಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಯಾರು, ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಅರ್ತ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ? ನವಧಾನ್ಯ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾಡೋರು ಅಂದ್ರೆ, ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್, ಸ್ಕೂಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಂಡ್ ಪೀಪಲ್ ಫ್ರಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ರೈತರಿದ್ದಾರೆ, ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿದಾವೆ, ಜನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಟೂ ಆಫ್ ಆರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಆರ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕೋರ್ಸಸ್ ಇದಾವೆ ಈ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ. ಯಾವ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ಆನ್ ದೀಸ್ ಟು, ದ A to Z
ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಅಗ್ರೋ ಎಕಾಲಜಿ. A to Z ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾನು ಇದೆ ಅಂತ. A to Z ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬಗ್ಗೆ, ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದರ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಏನು, ಎಲ್ಲಾ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಎಲ್ಲಾನು ಅದರಲ್ಲಿದೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಅಗ್ರೋ ಎಕಾಲಜಿ, ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ. ಇದೆರಡು ಒಂದು ಕೋರ್ಸು. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಗಾಂಧಿ ಅಂಡ್ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್, ಗಾಂಧಿ ಅಂಡ್ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್, ಗಾಂಧೀಸ್ ವ್ಯೂಸ್ ಆನ್ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿ, ಅರ್ತ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಶಿ ಇಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್. And again, forwarding, she talks about the poetry of the forest. So is to Navadana Dead Earth World View ಅಂದ್ರೆ ಏನು, anthropocentrism to ecocentrism ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ, ಮಾನವ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತತೆಯಿಂದ ಏನೋ ಪರಿಸರ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತತೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗೋದು. and then we need to recognize and protect the rights of the nature. ನಾವು ಕೂಡ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಗೌರವಿಸಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. So next, she talks about the poetry of the forest. Another thing she is talking about, she makes a reference to Rabindranath Tagore. Earth University is inspired by Rabindranath Tagore, India's national poet and Nobel Prize laureate. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ Rabindranath Tagore. So Earth University ಏನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, she is talking about Earth University in previous ನಾವು ಹೇಳಿದ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಯಾರಿಂದ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಇಂದ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Tagore started a learning center in Shantiniketan in West Bengal, India, as a forest school, both to take inspiration from nature and to create an Indian cultural renaissance. Tagore ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, they started Shantiniketan school. ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ ಅಂತ ಒಂದು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ, ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರದ್ದು, ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದೊಂದು ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಶಾಲೆ. ಇದು ನಿಸರ್ಗದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಶಾಲೆ. ನಿಸರ್ಗ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಪುನರುಜ್ಜೀವನವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಏನು ರೀಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಅವರು ಈ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಆ ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ ಸ್ಕೂಲ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇಂದ ವಂದನಾ ಶಿವ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅರ್ತ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಕೇಮ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇನ್ 1921. ದಿಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ ಬಿಕೇಮ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಯಾವಾಗ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ 1921 ಅಲ್ಲಿ. Today it has become India's most famous center of learning. ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದೆ ಇವತ್ತು. Today, just as in Tagore's times, we need to turn to nature and the forest for lessons in freedom. Tagore, he believed in nature. He believed in nature. ನಿಸರ್ಗದ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು ಅವರಿಗೆ. We have so many poets like Kuyempu, Wordsworth, Tagore. They all emphasized on the power of the nature. They worshipped the nature. ವಿಲಿಯಂ ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕುವೆಂಪು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೀಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ದೇ ವರ್ಷಿಪ್ ದ ನೇಚರ್. ದೇ ಟುಕ್ ದ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್, ದೇ ಟುಕ್ ದ ಸೋರ್ಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ನೇಚರ್. ನಿಸರ್ಗದಿಂದ ಅವರು ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರು, ಅದನ್ನ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಅದನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತ್ ಹೈ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ನಿಸರ್ಗದ ಆರಾಧಕ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ. ಇದರಿಂದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ದೇ ಕಂಪೋಸ್ಡ್ ದೇರ್ ಪೋಯಟ್ರಿ, ದೇ ಯೂಸ್ಡ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ದೇ ಕಂಪೋಸ್ಡ್ ಆರ್ಟ್ ವರ್ಕ್. ತಮ್ಮ ಆರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಎಷ್ಟು ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಿಸರ್ಗವನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ಸ್ ಟೈಮ್, ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಈಗೂ ಕೂಡ ನಾವೇನಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನೇಚರ್. ನಿಸರ್ಗದಿಂದ ಕಲಿಯೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಇದೆ ನಾವು. ಇದು ಅರ್ಬನ್ ಲೈಫ್ ಇಷ್ಟೇನೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ರೂಟೀನ್. ಅರ್ಬನ್ ಲೈಫ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಏನೋ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡೋದಿದೆ, ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗೋದಿದೆ, ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಕಾಲೇಜ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಹೋಗೋದಿದೆ, ಜಾಬ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಹೋಗ್ತಾರೆ. And then evening again they came back. Evening throughout the day they work very hard. They come back home. But again it is a routine. Mattade kelsakke hogodu barudu, this is a routine. But we have so many things to learn from the nature. Nisargadinda, that is monotonous life. Urban life adu monotonous adu. But once you get yourself into nature once, you feel that amazement is different. ಆ ಒಂದು ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ, you lost yourself, you will be changed, you get transformed yourself, because the nature has such a power to transform yourself. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಯಾವ್ದ್ರಿಗೆ ಇದೆ, ನೇಚರ್ಗೆ ಇದೆ. ಸೊ we need to go back to nature and forest for lessons in freedom. ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ನಿಸರ್ಗದ ಒಳಗಡೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಒಬ್ಬರಾಗಬೇಕು.
ನಾವು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಂತ ಏನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಮಾನವನೇ ಡಾಮಿನೇಟ್, ಮಾನವನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಲಿವ್ ಈಕ್ವಲಿ ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ we can learn something from the forest. So let us continue what views of the Rabindranath Tagore on the poetry, and then how the forest have become the source of force of composing the poetry and art. Thank you.